Hello, good morning students. Today we are going to discuss some important short answer questions in trigonometric ratios. Okay, so among these, the first one is show that sine of minus 11 pi by 3 into tan of 35 pi by 6 into secant of minus 7 pi by 3 divided by cos of 5 pi by 4 into cosecant of 7 pi by 4 into cos of 17 pi by 6 is equal to 2 by root 3. So on simplification of LHS, we have to show that the value of LHS is 2 by root 3. So for this, let us take LHS first. So LHS is equal to, write the value of LHS with the first step simplification. So this is sine of minus theta. So sine of minus theta can be written as minus sine theta. Similarly, secant of minus theta. Secant of minus theta is equal to secant theta because minus theta belongs to fourth quadrant. So in fourth quadrant, you know very well about all silver teacups. All silver teacups. So all are positive. Sine and its reciprocal cosecant are positive in second quadrant. Tan and its reciprocal cot are positive in third quadrant. Remaining ratios will be negative. So in fourth quadrant, cos and its reciprocal are positive, and the remaining quadrants, remaining ratios will be negative. Okay. So cos reciprocal secant. So secant of minus theta becomes positive, that is secant theta. Sine of minus theta. So in fourth quadrant, sine theta is negative, sine is negative. So therefore sine of minus theta is equal to minus sine theta. So this is minus sine 11 pi by 3 into tan of 35 pi by 6 into secant of 7 pi by 3. So divided by, so this is a cos 5 pi by 4 into cosecant 7 pi by 4 into cos of 17 pi by 6. Okay students, so this is the first step. So this can be written as, next step observe cheyandi. So here ఇప్పుడు 11 ని 3 తో డివైడ్ చేయండి, అలాగే 36 35 ని 6 తో డివైడ్ చేయాలి, లేదా ఇంకో విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే నౌ రైట్ ద 11 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 హియర్. ఇక్కడ డినామినేటర్ 6 ఉంది కాబట్టి 35 ని మల్టిపుల్ ఆఫ్ 6 లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. 7 పై బై 3 ఉంది కాబట్టి 7 ని మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. ఎలా చేస్తున్నామో అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఇక్కడ మైనస్ sine of, so third table 3 3s are 9, 3 4s are 12. So 12 is near number to 11 kabatti, so this 11 pi can be written as 12 pi minus 5 by 3. సో ఇలా మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 లోకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు అంటే థర్డ్ టేబుల్ చదువుకుంటే 11 కి నియరెస్ట్ నంబరు ఏది మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఉందో వాటి యొక్క కాంబినేషన్లో రాసుకోండి మీరు. నెక్స్ట్ tan of, again sixth table, 6 5s are 30, 30 35 వేరే డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. 6 6 are 36, 36 is very nearer to 35 కాబట్టి సో 35 pi can be written as 36 pi, 36 pi minus pi divided by 6. Again secant of, so 3 2s are 6, 3 3s are 9. So 6 is nearer to 7 kabatti, so secant of 6 pi plus pi by 3 whole divided by cos of, so again 4 1 is 4, so 4 is 4 2s are 8, 4 and 8 lo 4 is nearer number kabatti, so this is the cos of 4 pi plus pi by 4 రాసుకోవచ్చు దీన్ని. అండ్ దిస్ ఈజ్ cosecant of, again 4 2s are 8, so 8 is nearer number to 7 కాబట్టి సో దట్ ఈస్ 8 pi minus pi by 4 రాసుకోండి.
So again cos of 17 pi, 6 3s are 18. So 18 pi minus pi by 6 రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ ఆఫ్, ఇప్పుడు మీరు స్ప్లిట్ చేయండి. సో అంటే 12 పై బై 3 మైనస్ పై బై 3 అంటే ఇలా ఉంది మీకు 12 పై మైనస్ పై బై 3 స్ప్లిట్ చేసుకుంటే 12 పై బై 3 మైనస్ పై బై 3 వస్తుంది. సో 12 ఇలా ప్రతి యాంగిల్ని కూడా ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకోండి. సో ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటే అప్పుడు 12 బై 3 అంటే 4 వస్తుంది. దట్ ఈస్ 4 పై మైనస్ పై బై 3. సో ఇంటూ tan ఆఫ్ 6 పై మైనస్ పై బై 6. సో ఇంటూ సీకెంట్ ఆఫ్ పై ప్లస్ పై బై 3 అవుతుంది. సేమ్ ఇలా ప్రతి యాంగిల్ని ఇదే మోడల్లో స్ప్లిట్ చేసుకోండి. ఇలా వస్తాయి యాంగిల్స్ మీకు. సో డివైడెడ్ బై, సో దట్ ఈస్ కాస్ ఆఫ్ 4 పై బై పై అంటే పై వస్తుంది, పై ప్లస్ పై బై 4 ఇంటూ కోసికెంట్ ఆఫ్ 8 pi by 4 is nothing but 2 pi minus pi by 4. So into cos of 18 pi minus pi by 6 అంటే 3 pi minus pi by 6. ఓకే స్టూడెంట్స్, చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఇలా చేయటం వల్ల ఏం జరిగింది మనకి అంటే అన్ని మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పైలో కన్వర్ట్ అయిపోయాయి. అన్ని మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై అంటే ఆటోమేటిక్గా సేమ్ ఫంక్షన్స్ రిపీట్ అవుతాయి మనకి కంక్లూజన్స్లో. మరి సేమ్ ఫంక్షన్స్ నెగిటివా పాజిటివా కరెక్ట్గా క్యాచ్ చేస్తే చాలు, ప్రాబ్లం అయిపోయింది మనకి. ఎలా చూస్తుండే ఇప్పుడు. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో మైనస్ యాజిటీస్గా రాసుకోండి 4 పై. సో ఈవెన్ మల్టిపుల్స్ 0, 2 పై, 4 పై అంటే 0 దగ్గరే ఉంటాయి ఈవెన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై అన్నీ కూడా. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి పై, 3 పై అండ్ సో అని ఇవన్నీ కూడా ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై పై దగ్గర ఉంటాయి. అది మైండ్లో ఉంటే 4 పై మైనస్, ఇక్కడ 4 పై ఇక్కడ ఉంది, మైనస్ అంటే వెనక్కి రావాలి, ప్లస్ అంటే ముందుకు వెళ్ళాలి. మైనస్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో సైన్ ఈజ్ నెగిటివ్, దట్ ఈజ్ మైనస్. అగైన్ సేమ్ ఫంక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి సైన్ పై బై 3. నెక్స్ట్ ఇంటూ 6 పై, అగైన్ ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ పై, మైనస్ పై బై 6 అంటే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. సో tan becomes negative, so that is minus tan pi by 6. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇటు పై ప్లస్ పై బై 3. సో పై అంటే ఇక్కడ ఆడ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ పై ఇక్కడ ఉంటుంది, ప్లస్ అంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా థర్డ్ క్వాడ్రంట్. అగైన్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో సీకెంట్ బికమ్స్ నెగిటివ్, దట్ ఈస్ మైనస్ సీకెంట్ పై బై 3 హోల్ డివైడెడ్ బై. నెక్స్ట్ denominator pi plus pi by 4. Again this is the third quadrant, cos becomes negative, that is minus cos pi by 4 into next one cosecant 2 pi minus again fourth quadrant లో cosecant negative కాబట్టి minus cosecant pi by 4. 3 pi minus, so 3 pi minus means third quadrant లో second quadrant లోకి వెళ్తుంది, second quadrant లో cos negative, so this is minus cos pi by 6. సో ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇలా మీరు ప్రతిదీ కూడా ఇట్లా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పైలోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సేమ్ ఫంక్షన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఫంక్షన్ గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, కేవలం సైన్ నెగిటివా పాజిటివ్. రైట్, ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మరి ఇక్కడ ఆన్సర్స్. సో ఇక్కడ మొత్తం మైనస్ 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 అంటే ఈ మైనస్లన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. సో ఆల్రెడీ మనకు ప్రీవియస్గా ఉన్న మైనస్ ఒకటి ఉంది. సో ఈ మైనస్ సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు సైన్ పై బై 3, సైన్ పై బై 3 నథింగ్ బట్ సైన్ 60 degrees. సో సైన్ 60 degrees is √3/2 into tan 30 degrees, that is 1/√3. Secant 60 degrees అంటే 2 divided by cos pi by 4 1/√2. Cosecant pi by 4 again √2. Cos pi by 6 అంటే cos 30, that is √3/2. సో ఓకే స్టూడెంట్స్, క్యాన్సిలేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఒకసారి. √2 గెట్స్ క్యాన్సిల్, అలాగే ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ √3 క్యాన్సిల్. సో ఫైనల్లీ వి గెట్,
సో ఇక్కడ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. 1 divided by root 3 by 2. So this is nothing but 2 by root 3. So this is equal to, that is RHS. So therefore LHS is equal to RHS. Hence proved. చూడండి, ప్రాబ్లం చూడటానికి చాలా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది, కానీ కేవలం టెక్నిక్ ఏమి యూజ్ చేసాము ఇక్కడ టెక్నిక్ మనం. సో న్యూమరేటర్ని డెనామినేటర్ యొక్క మల్టిపుల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసాం. ఆ మల్టిపుల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఫాలో అయినటువంటి రూల్ ఏంటి, ఆ టేబుల్ చదువుకుంటూ 35కి నియరగా 6 యొక్క మల్టిపుల్ ఏముంటుంది, ఆ నంబరు మరి ప్లస్ పై రాయాలా మైనస్ పై. 35 ఉంది, ఇప్పుడు 36 పై రాసాము, దాంట్లోంచి పై సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తేనే 35 పై అవుతుంది. ఈ టెక్నిక్ ఫాలో అయితే సో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. కాబట్టి సో జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి టెక్నిక్స్. ఓకే, నోట్ డౌన్. Okay students, next another important problem. If tan 20 degrees is equal to lambda, prove that tan 160 degrees minus tan 110 degrees divided by 1 plus tan 160 degrees into tan 110 degrees is equal to 1 minus lambda square by 2 lambda. So we have to prove that LHS is equal to RHS. For this, let us consider LHS. So here we are given tan 20 degrees. So tan 20 degrees is equal to lambda. So we have to convert each angle in terms of 20 degrees. That is the main theme in this problem. But 20 degrees అంటే సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 యాంగిల్స్గా రాసుకుంటూ అందులో ఒక యాంగిల్ 20 degrees వచ్చేట్లుగా రాసుకోవాలి. మరి ఆ టెక్నిక్ మీ అందరికీ బాగా తెలిసిందే. చూడండి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం. సో దట్ ఈస్ tan ఆఫ్ 160 degrees కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 180 degrees minus 20 degrees minus tan ఆఫ్ 110 degrees కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 90 degrees plus 20 degrees. సో ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి టెక్నిక్ ఇదే. tan 20 ఇచ్చారు కాబట్టి అప్పుడు ఈచ్ యాంగిల్ని సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 యాంగిల్స్గా రాసుకుంటూ ఆ అందులో ఒక యాంగిల్ 20 degrees రావాలి. సార్ మరి సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు సార్ ఇది 140 + 20 కూడా రాసుకోవచ్చు కదా సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. మరి అప్పుడు tan 140 + θ అంటే మన దగ్గర ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా? ఇప్పుడు 110 ఉంది, లేదు సార్ 130 - 20 రాసుకుంటానని మీకు డౌట్ రావచ్చు. మరి tan 130 - θకి మన దగ్గర ఫార్ములా ఏమైనా ఉందా? లేదు. అంటే ఎయిదర్ 180 + θ ఆర్ 90 + θ, 180 - θ 90 - θ వీటికే మన దగ్గర ఫార్ములా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎస్ ఎవ్రీ యాంగిల్ని ఆ సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 యాంగిల్స్గా రాసుకుంటూ అందులో ఒక యాంగిల్ 180 ఆర్ 90లోకి మార్చుకోవాలి. అది రైట్. సో దిస్ ఇస్ 1 ప్లస్ అగైన్ tan 160 degrees కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 180 degrees minus 20 degrees into tan ఆఫ్ 90 degrees plus 20 degrees. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇంకా వెరీ ఈజీ మీకు. 180 ఉంటే 180 అంటే పై అని, పై ఉంటే సేమ్ ఫంక్షన్. అలాగే ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ π/2 అంటే 1π/2 3π/2 5π/2 ఇలాంటివి ఉంటేనేమో ఆటోమేటిక్గా ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఒక ఫంక్షన్ దాని కో ఫంక్షన్గా చేంజ్ అవుతుంది. అంటే సైన్ కోసైన్గా చేంజ్ అవుతుంది, ట్యాన్ కోటాన్గా అంటే కాట్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి ట్యాన్లే కాబట్టి కాట్గా చేంజ్ అవుతుంది. రైట్. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ tan 180 - θ. సో 180 - θ అంటే అగైన్ మనకి ఇది 0, ఇక్కడ 180. సో 180 మైనస్ అంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ tan నెగిటివ్ అంటే మైనస్ 180 కాబట్టి సేమ్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ tan 20 degrees మైనస్ tan 90 + θ. 90 + θ అంటే మనకి అగైన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో tan నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ 90s కాబట్టి ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే cot θ వస్తుంది అంటే cot 20 degrees డివైడెడ్ బై సో 1 అగైన్ సేమ్ వాల్యూస్ కాబట్టి సేమ్ ఆన్సర్స్ రాసుకోవచ్చు. 1 +
minus tan 20 degrees into minus cot 20 degrees. So this is equal to, so minus tan 20 degrees minus into minus of plus cot 20 can be written as a 1 by tan 20 degrees divided by 1 plus, so minus into minus plus avutundi. So this is the tan theta into cot theta. So tan theta into cot theta 1, because 1 is reciprocal of the other. So kabatti ikkada tan 20 into cot 20 ante 1 vastundi. Now substitute the value of tan 20. We are given tan 20 is equal to lambda, that is minus lambda plus 1 by lambda divided by 2. So this is equal to, by taking LCM in the numerator, that is lambda is LCM, this is minus lambda square plus 1 whole divided by 2. Again lambda kindaku vachestundi. This is minus lambda square plus 1 can be written as 1 minus lambda square divided by 2 lambda. So this is equal to RHS. Therefore LHS is equal to RHS. Okay students, very simple problem, so very important also. Sometimes this problem may given to 2 marks or 4 marks. సో కాబట్టి మనకి రెండు విధాలుగా 2 మార్క్స్కి 4 మార్క్స్కి ఇచ్చాడు ఇంతకుముందు. సో కాబట్టి అందరూ కూడా సో పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి ఈ ప్రాబ్లమ్ని. వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నోట్ డౌన్. Okay students, now coming to problem number 3. So this is also an important problem in IB point of view. If secant theta plus tan theta is equal to 2 by 3, find the value of sin theta and determine the quadrant in which theta lies. See, we are given secant theta plus tan theta equal to 2 by 3. From this we have to find the value of sin theta as well as the value of theta in which the quadrant the theta lies. Okay students, then ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతున్నాము చూడండి. ఆల్రెడీ we are given secant theta plus tan theta. సో ఇది చూడగానే secant theta plus tan theta ఎక్కడ మనం ఫార్ములాలో చదివాం కదా అనేది మీకు ఒక ఐడియా రావాలి. secant theta plus tan theta అంటే మన secant theta plus tan theta ఫార్ములా చదవాలా. secant square theta minus tan square theta equal to 1 అని చదివాం. ఆ తర్వాత దాన్ని a square minus b square ఫార్ములా యూజ్ చేసి secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta is equal to 1. That means secant theta plus tan theta and secant theta minus tan theta are reciprocal to each other అని మనం ఫార్ములా డిస్కషన్లో చెప్పుకున్నాము. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం అక్కడ మనం, రైట్. మరి ఇప్పుడు అది ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ. అలాగే ఇదే మోడల్లో మనకి కొసికెంట్ థీటా ప్లస్ కాట్ థీటా ఇచ్చేస్తారు 5 అని. సో అప్పుడు అక్కడ కాస్ థీటా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి థీటా ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉందో కూడా కనుక్కోమంటారు మనం, రైట్. ఫస్ట్ ముందు సైన్ థీటా వాల్యూ కనుక్కున్నాము, ఆ తర్వాత క్వాడ్రంట్ ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉందో థీటా అనేది కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో చూడండి సైన్ థీటా వాల్యూ. సో సొల్యూషన్, సో దట్ ఈస్ గివెన్ secant theta plus tan theta is equal to 2 by 3. So from this we can write secant theta minus tan theta is equal to, because one is reciprocal of the other కాబట్టి secant theta minus tan theta reciprocal of 2 by 3, that is 3 by 2 వస్తుంది. So now adding these two equations, adding, so tan theta minus tan theta gets cancelled. This is the 2 secant theta is equal to 2 by 3 plus 3 by 2. So right side వరకు simplify చేయండి. So that implies 2 secant theta is equal to, so LCM is 6. So 3 2s cancel అవుతుంది, 2 into 2 4 plus 2 3s 3 into 3 9. So this is the 13 by 6. So from this is the value of 2 secant theta. So but secant theta ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే అప్పుడు 2 డివైడ్ బై అవుతుంది. దట్ ఇంప్లైస్ secant theta is equal to, so 13 by 12. సో ఇది secant theta. కావాలంటే దీని నుంచి మనం cos theta వాల్యూ కూడా రాసుకోవచ్చు, because cos theta is a reciprocal of secant theta. Cos theta is equal to 12 by 13.
రైట్ నెక్స్ట్ వన్. మరి ఇప్పుడు అలాగే సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1, దిస్ ఇస్ 2 అనుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మనం అప్పుడు 1 + 2 ఇంప్లైస్ అని రాసుకుంటే బాగుంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు 1 - 2 చేస్తున్నాం చూడండి. 1 - 2 అంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాం. 1 - 2 సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సైన్స్ మారిపోతుంది. ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్ అంటే అప్పుడు 2 tan theta is equal to 2/3 minus 3/2. So that implies 2 tan theta is equal to, by taking LCM is 6, same numbers with negative sign middle లో అంటే 4 - 9 అంటే -5/6 వచ్చింది. అంటే అప్పుడు మనకి tan theta వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే -5/12 అవుతుంది. సో tan theta వాల్యూ -5/12. ఓకే. సో ఇప్పుడు మరి ఈ రెండింటి నుంచి మనం థీటా వాల్యూ గురించి ఎలా డిసైడ్ చేయవచ్చు? సో క్లియర్లీ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. సో ఇప్పుడు ముందు ఫస్ట్ సైన్ థీటా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. రైట్, సైన్ థీటా వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. కాస్ థీటా ట్యాన్ థీటా తెలుసు, లేదా సీకెంట్ థీటా ట్యాన్ థీటా తెలుసు. సో దీని నుంచి సైన్ థీటా వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో దేర్ ఫోర్ సైన్ థీటా, can we write the value of sin theta in terms of cos and tan theta? Cos theta and tan theta ఫామ్ లో రాసుకోవచ్చు. మనం ఎలా రాస్తున్నామో చూడండి ఒకసారి. సో sin theta అని ఇప్పుడు cos theta తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎస్ cos theta అలా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మిగిలిందంతా sin theta. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ tan theta into cos theta. Now substitute the value of tan theta and cos theta. So tan theta, that is a -5/12 into cos theta value is 12/13. So 12 gets cancelled. So that implies sin theta is equal to -5/13. So this is the value of sin theta. Now how to say that the value of theta belongs to which quadrant? సో ఆల్రెడీ మన ప్రాబ్లంలో అయిపోయింది, చేసేసాము అది. కాకపోతే కంక్లూజన్ రాయాలి అంతే. మనం ఎలా రాస్తాం కంక్లూజన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. సో యు నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ASTS, ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్, మీ అందరికీ బాగా తెలుసు. అంటే ఈ నంబర్, ఈ లెటర్స్తో స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి ఫంక్షన్స్ పాజిటివ్, వాటి రెసిప్రోకల్స్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ అని నెగిటివ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో అప్పుడు కాస్ థీటా హియర్, cos theta greater than 0 అంటే పాజిటివ్. అలాగే sin theta and sin theta నెగిటివ్. cos theta పాజిటివ్, sin theta నెగిటివ్. ఏ క్వాడ్రంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా అయిపోతుంది. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ అంటే sin cos పాజిటివే. సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో sin పాజిటివ్, cos నెగిటివ్. బట్ ఇక్కడ ఉంది మనకి cos పాజిటివ్, sin నెగిటివ్. అంటే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో cos పాజిటివ్, sin నెగిటివ్. సో రైట్, మనకు కావాల్సినటువంటి క్వాడ్రంట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. సో దేర్ ఫోర్ థీటా బిలాంగ్స్ టు ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ కంక్లూజన్. వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం స్టూడెంట్స్. సో ఇదే మోడల్లో మనకి కొసెకంట్ థీటా ప్లస్ కాట్ థీటా వాల్యూ 5 ఇచ్చేసి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇదే మోడల్. సో నో నీడ్ టు చేంజ్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే రైట్, నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి. Now coming to the problem number 4. If 3 sin theta plus 4 cos theta is equal to 5, then find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta. Okay students, ఈ మోడల్లో మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఇలాగే చేయాలి. అంటే దీని వాల్యూ కనుక్కోమనవచ్చు, లేదా దీని వాల్యూ సమ్ 0 అని లేదా 5 అని వాల్యూ ప్రూవ్ చేయమనవచ్చు. అంటే ఇలా ఇచ్చేసి షో దట్ 4 sin theta minus 3 cos theta equal to 5. అలాగే సమ్ వాల్యూ ఇచ్చేసి షో దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 4 sin theta minus 3 cos theta equal to 0. అలా షో దట్ అనవచ్చు. షో దట్ అన్నా ఫైండ్ అన్నా మనం చేయాల్సిందల్లా ప్రొసీజర్ ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఈ వాల్యూని సమ్ k అని తీసుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా. 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. 3 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇదే మోడల్ చేసుకోండి మీరు.
రైట్, ఎలా చేస్తాను అబ్జర్వ్ చేయండి. సొల్యూషన్ గివెన్ 3 sin theta plus 4 cos theta is equal to 5. This is equation 1. So to find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta, we don't know the value. So let 4 sin theta minus 3 cos theta is equal to some k. Let it be equation 2. So to find the value of k, so we have to proceed in the following manner. That is, so 1 square plus 2 square. That means squaring and adding. So that implies so 5 square plus k square is equal to, లేదా left side వేసుకోండి, no problem. So 3 sin theta plus 4 cos theta whole square plus 4 sin theta minus 3 cos theta whole square is equal to 5 square plus k square. So from this we can write, this is of the form a plus b whole square. A square అంటే 3 sin theta whole square అంటే 9 sin square theta plus 16 cos square theta plus 2ab. A square plus b square plus 2ab రాయాలి, అంటే 2 into 3 into 4, that is 24 sin theta cos theta. Again remaining value plus, ఈ ప్లస్ అంటే మిడిల్లో ప్లస్ కాబట్టి కొంచెం పెద్దది రాశాను, కన్వెంట్ మీకు కన్వెంట్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ 4 sin theta minus 3 cos theta అంటే 16 sin square theta plus 9 cos square theta minus 24 sin theta cos theta is equal to 25 plus k square. Okay students, observe చేయండి. This is a plus 24 sin theta cos theta, this is a minus 24 sin theta cos theta, gets cancelled. So that implies, so here 9 sin square theta and this is 16 sin square theta. Finally this is 25 sin square theta. So all are plus symbols, so I got a plus. 16 cos square theta plus 9 cos square theta, again 25 cos square theta is equal to 25 plus k square. So that implies, by taking 25 as common in left hand side, that is 25 into sin square theta plus cos square theta is equal to 25 plus k square. So that implies, so 25 into sin square theta plus cos square theta is the formula, that is 1 value, its value. So that is 25 into 1 is equal to 25 plus k square. So that implies 25 gets cancelled. K square is equal to 0. K square is equal to 25 minus 25, that is 0. So that implies the value of k is equal to 0. So therefore, so k అంటే మనం ఈ వాల్యూ అనుకున్నాం కాబట్టి 4 sin theta minus 3 cos theta is equal to 0. ఒకసారి ఇట్లాంటి వాల్యూని ఇచ్చేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అని ప్రూవ్ చేయమంటారు. ఎలా అన్నా ప్రొసీజర్ ఇదే. అప్పుడు కే స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 రావచ్చు, అప్పుడు కే ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 అని ప్రూవ్ చేసుకుంటాం మనం. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో అందరు కూడా ఇది 4 మార్క్స్కి లేదా 2 మార్క్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, సేమ్ ప్రాబ్లం మనకి. సో అందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి ఈ మోడల్. సో రిమైనింగ్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకొని ఒకసారి అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే, నోట్ డౌన్. Now coming to problem number 5, that is the last problem in this topic. So that is if prove that tan theta plus secant theta minus 1 by tan theta minus secant theta plus 1 is equal to 1 plus sin theta by cos theta. Okay students, ikkada, so this is very important problem for 4 marks. So ikkada meeku oka chota tan theta minus secant theta undi, inko tan theta plus secant theta undi. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు 1. అలాగే సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ సీకెంట్ థీటా ప్లస్ టాన్ థీటా ఇంటూ సీకెంట్ థీటా మైనస్ టాన్ థీటా, దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. ఓకే, సో ఇప్పుడు అదే ప్రొసీజర్ ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. నౌ లెట్ us కన్సిడర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ LHS, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు,
So that is tan theta plus secant theta minus 1 by, that is tan theta minus secant theta plus 1. Now write the value of this one only in terms of secant square minus tan square. So this is tan theta plus secant theta minus this one can be written as so here minus ఉంది కాబట్టి బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే వన్ ప్లేస్లో అంటే సింగిల్ టర్మ్ ప్లేస్లో టూ టర్మ్స్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ముందు మైనస్ ఉంటే కనుక ఆ సింగిల్ టర్మ్ ప్లేస్లో టూ టర్మ్స్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి, మర్చిపోవద్దు. సో వన్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా. అంటే ఇక్కడ ఒక టర్మే ఉంది, దాని టర్మ్ ప్లేస్లో టూ టర్మ్స్ రాస్తున్నాం, బట్ ముందు మైనస్ ఉండటం వల్ల ఇలా బ్రాకెట్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్. సో డివైడెడ్ బై, సో డెనామినేటర్ ఏం చేంజ్ చేయొద్దు, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయండి, టాన్ థీటా మైనస్ సీకెంట్ థీటా ప్లస్ 1, దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో టాన్ థీటా ప్లస్ సీకెంట్ థీటా మైనస్, again this a square minus b square can be written as a square minus b square formula, that is equal to a plus b into a minus b. So that is so tan theta, so that is secant theta minus tan theta bracket into secant theta plus tan theta, so divided by, so denominator as it is ga raskondi, tan theta minus secant theta plus 1. So again we can, so this is secant theta plus tan theta, రెండు టూ టర్మ్స్, ఇదొక టర్మ్ ఇదొక టర్మ్గా ట్రీట్ చేసుకుంటే, ఇప్పుడు ఇందులో secant theta plus tan theta కామన్ ఉంది కాబట్టి ఆ secant theta plus tan theta కామన్ తీయండి. అప్పుడు రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఇక్కడ secant theta plus tan theta బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడు x ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, ప్లస్ ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ బయటకు వస్తే ఎక్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు సీకెంట్ థీటా ప్లస్ టాన్ థీటా ఇక్కడ కామన్ తీస్తున్నా కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, మైనస్ ఆఫ్ సీకెంట్ థీటా మైనస్ టాన్ థీటా డివైడెడ్ బై డెనామినేటర్ టాన్ థీటా మైనస్ సీకెంట్ థీటా ప్లస్ 1. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, ఈ సీకెంట్ థీటా ప్లస్ టాన్ థీటా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోండి ఇంటూ, సో ఇక్కడ 1 బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే 1 మైనస్ సీకెంట్ థీటా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ టాన్ థీటా డివైడెడ్ బై, సో డెనామినేటర్ టాన్ థీటా మైనస్ సీకెంట్ థీటా ప్లస్ 1. చూడండి ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్ము ఇక్కడ ఈ టర్మ్ రెండు సేమ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఇక మిగిలినటువంటి వాల్యూ అందు ఏం మిగిలింది చూడండి, సో ఓన్లీ సీకెంట్ థీటా ప్లస్ టాన్ థీటా, సీకెంట్ థీటా ప్లస్ టాన్ థీటా మిగిలింది. బట్ వీ హ్యావ్ టు షో దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ అండ్ కాస్. నౌ సీకెంట్ థీటా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 by cos theta plus tan theta can be written as sin theta by cos theta. So by taking LCM, cos theta is LCM. అప్పుడు యాడింగ్ డెనామినేటర్ సేమ్ కాబట్టి న్యూమరల్స్ని యాడ్ చేసుకోండి, దట్ ఈస్ 1 plus sin theta. So this is what we have to show here is, that is RHS. So therefore LHS is equal to RHS. So okay students, so ఇది మీకు ప్రాబ్లము. సో ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి, నోట్ చేసుకునే ముందుగా ఫైనల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ అంటే మెయిన్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ట్రిగనామెట్రీ రేషియోస్లో ఏమేమి చెప్పుకున్నాం మనం, కేవలం 10 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాము, అలాగే ఒక 5 మాత్రమే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాము. సో ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్స్ వరకు పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటే డ్యామ్ షూర్గా మనం ఏదో 2 మార్క్స్ ఆర్ 4 మార్క్స్ కంపల్సరీగా వస్తుంది కాబట్టి ఈ టాపిక్ నుంచి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే స్టూడెంట్స్, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం మీట్ అవుదాం మళ్ళీ. ఓకే, బాయ్.